День народного единства. What does it mean? What do you think? I think it means the day of the unity of the people or the population, something like that. Right, here we have two main words, unity and people. And I want to start the class from the next rhyme. Начинаем мы опять по истории шагать. Постарайтесь все понять, про Россию узнать. What do these lines mean generally? Some of it, начинаем, start, Yeah. we, опять, Опять is again. I understand stories, Yeah, history. in this way it's history. And постарайтесь все понять. Of course, you understand the word понять. Понимать means to understand. And узнать means to learn. Okay. Before we start the class, let's read another poem. Okay. Едино государство, когда един народ великой силой он движется вперед. Врага он побеждает, объединившись в бой. И Русь освобождает и жертвует собой во славу тех героев. Живем одной судьбой. Сегодня день единства. Мы празднуем с тобой. And the first question is, what is the poem devoted to? Чему посвящено стихотворение? To the Russian country or like the population of Russia, something like Yes, we have it. Какому празднику посвящено? День единства. Эти истории не спорят, эти истории живут, она объединяет на подвиг и на труд. Единое государство, когда един народ, когда великой силой он движется вперед. Врага он побеждает, объединившись с бой. Русь освобождает и черпает собой во славу тех героев, живем судьбой. Сегодня день единства, мы празднуем с тобой. And now, please have a glance at the translation and tell me what are 3 keywords you can learn from this poem. История побеждает, like the keywords probably. Единство. Yeah, the first is единство. The second is Народ. народ. And the third is государство. How do you understand the next words? Как вы понимаете следующие слова? Единство, сплоченность, мир, дружба, согласие и народ. Как вы понимаете слово единство? Единство от слова один, да? Единый. Okay. What about сплоченность? It could be like Going to the be union. together. It's something similar to единство. No question is like when you try to make something, like if there's a question between two people, like there's a relation or a connection, something like that. Yeah. Something similar to solidarity. Yes, exactly. Solidarity. Yes. How do you understand the word мир? Например, война и мир. Да, война и мир. Что значит мир в этом произведении? Спокойствие. What does дружба mean? Friendship, friend. Что такое дружба? Когда мы встретимся, другой человек
Когда мы встречаемся с другим человеком, immediately friendship happens, right? Like Да. I met you in the bus station and say hello, and I'm already your friend, right? 2-3 раза, когда мы встретимся, тогда дружба начинается. Like at work, right? Да, например, на парк или в игру или и на другой вещи. Yeah, what about согласие? Я согласен с тобой, когда вы изучаете русский язык. What Когда do you вы научите русский язык. Ты со мной всегда согласен. Но я могу быть неправ, потому что я могу вас ввести в заблуждение специально. I don't know if it's the right way to say it, harmonia. What do you call it? Do you call this прутики, yeah? Or twists in English. If we take them one by one, is it easy to break them? Yes, But what about if they are all together? not But possible. impossible to break. It will Yes? be more difficult this way. Очень сложно. Значит, какой мы можем сделать вывод? Что по одному мы такие же слабые, да, как вот эти вот прутики. Все вместе мы сила. Если мы будем едины, дружны, нас никто не победит, а если же будем ссориться, думать только о себе, то нас очень просто можно будет сломать и одолеть. If we stand us for one, no one can break us, like brothers and sisters. Какого числа отмечается День народного единства в России? Это 4 ноября. Да, 4 ноября. И в чем смысл этого праздника? Because it is because that everyone in the country of Russia should be in a unity so that they can win. They have a majority against others if they are along with each other. How do you understand the next sentence? В единстве народа его свобода. It is people who is important for giving us freedom. Истинное и богатство не в достатке, а в единстве. Well, yes, that the real wealth is not to have like many things, but to be in a unity, so to be together. Без единства ни в одном деле толку нет. I understand it like without the unity. Нету толка, толк is the sense, yeah, or the gist of something. You cannot finish anything alone, yeah. For example, if you study, you cannot do it alone because you have to contact with other people to finish it. Единство народа все беды отводит. It means that if somebody is not in unity, and then it will take a trouble actually. So everybody should be in unity so that the trouble will not come. Okay, because it's easier to cope with any trouble together. Yeah. Народ не знающий единство с нюштой души. Народ сильный единство со статем дружит. The people that doesn't know unity in is friends with need. Yeah.
And the Yes. people that strong in unity is friends with happiness. How do you understand this phrase? The people who stand together is always happy. Then the people that does not know does not stand together without friends. Давайте посмотрим видео. What did you learn about Russia from the video? Я знаю, что Россия очень большая, самая страна. У вас очень многие спортсмены и много известный человек. Это самая большая страна в мире, и то же, что ваши территории очень огромные. Это похоже на территорию Плутон. Я слышал что-то такое. It is a country that is rich in culture and history. Согласно видео, какие виды спорта являются популярными в России? Мария Шарапова. Это belly dance, Балерины, yes. балерина. И тоже шахматы. Я думаю, что хоккей, лыжах на коньках. Таня на коньках и на лыжах. Россия – это многонациональная страна. На ее территории живет более 190 народностей. И каждая из них имеет свои традиции, свой язык, свой стиль одежды и свою культуру. На данном слайде вы можете увидеть часть народов, которые населяют территорию Российской Федерации. Я россиянин, потому что моя родина Россия. Я индиец, потому что моя родина Индия. А я мексиканец, потому что это моя родина Мексика. Я болгарка, потому что моя родина Болгария. I want to finish this lesson with the next lines. Главное вместе, главное дружно, главное сердцем горящим в груди. Нам равнодушие не нужно. Злобу, обиду прочь гони.